Thank you very much for coming along. My topic today is educational planning in emergencies. Can we remain fatalist? Why I chose this topic? Ma briefly यसमा थोरै कुरा गर्छु किनभने we've been you might have seen on Facebook and many other social media that, and also in news as well, that we are using at Kathmandu University School of Education. We've been promoting online learning, remote teaching, or virtual teaching, you name it. But के चाहिँ भइराखेको छ भने institutional planning को चाहिँ challenge छ. हामी कहाँ मात्रै हैन कि it's everywhere. We are in pandemic situation, but we still have these challenges. So in this, so my presentation actually addresses this issue. So let me just introduce the concept of emergency. When we say emergency, normally this is not a universal classification, but this is a normal classification. There are three major type of emergencies. The first is health related emergencies. So landslide हुन सक्छ अथवा चाहिँ mining हुन सक्छ, त्यसले चाहिँ limbहरू break हुन सक्छ. So that's health hazard हुन सक्छ, that's health related emergency. The second is environment related emergency. जस्तो जंगलमा आगो लाग्न सक्छ, अस्ट्रेलियामा भइरहन्छ, अरु ठाउँमा पनि भइरहन्छ. So this is environment related and creates lots of pollution and other kinds of challenge in environment. मान्छेलाई हिँड्न गाह्रो हुन्छ. And the other form is life related emergency. This is very, very serious, very challenging. For example, the current state is largely life threatening. It's of course health related, but life threatening. So this creates a context of chaos. I mean, you might have seen these graph papers. You see, there is a triangle. And this is right angle triangle, and even if it is right, even if if the third side, the लामो side चाहिँ unknown छ भने पनि तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ के. Unknown पनि deal गर्ने तरिका हुन्छ यसमा चाहिँ. यो चाहिँ predictable देखिन्छ. So this appears to be predictable. गन्यो ग्राफ कोठाहरु गन्यो, यहाँबाट यहाँ पुगिन्छ, यहाँबाट यहाँ पुगिन्छ भन्ने. तर सँगसँगै अब अर्को चाहिँ नि प्याटर्न यदि तपाईले हेर्नुभयो भने this pattern is a bit unpredictable. अलि अनौठो देखिन्छ. ठ्याक्कै प्रेडिक्ट गर्न मिल्ला र हैन, अलि टाढाबाट हेर्यो भने मिल्ला. सो एउटा खालको केओस जुन छ, हामी केओस यो खालको पनि हो. जस्तो तपाईको चाहिँ अब प्याटर्नहरु तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि जस्तो यो साइक्लोनको प्याटर्न कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन्छ देखिँदै. मलाई अलिकति एनालोजीलाई यहाँ युज गरिराखेको छु. Can this be predictable? My question. Likewise, अहिलेको चाहिँ अझै यस्तो प्याटर्न, यो पनि प्याटर्न चाहिँ हो, तर हामीले ठ्याक्क पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ. So there are so many of data modeling going on, हैन, many people are doing modeling. यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले केओसलाई जोड्न सक्छौं. अनि यो अलिकति अनप्रेडिक्टेबल पनि छ. त्यसैले केओस भनेको के हो त भन्दाखेरि this is actually called new normal, हैन. Change in हाम्रो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी change in the routine activities मा हाम्रो चाहिँ धेरै कुरा परिवर्तन हुने हैन. तपाईको चाहिँ अनि हामीले यदि अलिकति कम्पेयर गर्ने हो भने यो प्रेडिक्टेबिलिटी, नन प्रेडिक्टेबिलिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी र फ्रेजिलिटी को कुरा हामीले अलिक बढी गर्छौं. एउटा चाहिँ प्रेडिक्टेबिलिटी मा प्रोसेस अलिक हामीलाई थाहा हुन्छ. मेलहरु यसो हेरिरा थिए हैन त, किन त त्यो जी स्विटमा something coming on. Okay, predictability is the process and the end result is known. Okay, but if we go to non-predictability, process might be planned, but the end result is uncertain. Current situation, the process and the end result are uncertain. अहिलेको चाहिँ नि वास्तवमा यो non-predictability र unpredictability को बीचमा हामी छौं. र fragility, risks are more obvious than in normal times. Risks सधैं हुन्छ. अहिले चाहिँ अझ बढी हामीलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि बढी चाल आउँछ. अब हाम्रो अहिलेको एजुकेसनको च्यालेन्ज चाहिँ it might not be very prevalent in many institutions, but मैले चाहिँ नेशनल जुन सिनारियोको हिसाबले I'm talking about national scenario. हाम्रो major challenge that I'm sort of referring here
मैले चाहिँ एउटा मेटाफोर यहाँ चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेको छु जस्तो वान वे स्ट्रिट हाम्रो कस्तो छ त भन्दाखेरि आवर एजुकेसन मोडल एक्चुअली द मोडर्न एजुकेसन मोडल modern education started from Darbar High School. That Darbar High School model is being the major challenge. I wish हाम्रो मन्त्री यहाँ हुनुहुन्थ्यो मेरो प्रेजेन्टेसनमा कि अहिलेको हाम्रो मेजर च्यालेन्ज भनेको चाहिँ यो दरबार हाई स्कुल माइन्डसेट. दरबार हाई स्कुल माइन्डसेट भनेको के त भन्दाखेरि हामीले टिचर अगाडि उभिएर पढाउने, विद्यार्थी बस्ने, विद्यार्थी प्यासिभ हुने र विद्यार्थीले दोहोरो कुरा नगर्ने. यो मोडल यसलाई चाहिँ अहिले हामीले मेटाफोरको रूपमा लिने. अनि किन मैले 1.0 भने त भन्दाखेरि त्यसका पछाडि यी कारणहरू छन्. एउटा चाहिँ अत्यन्तै लिनियर एन्ड हायरार्किकल एजुकेसनल प्रोसेसेस. मैले अहिले नेपालको अलिक समग्र कुरा गर्दाखेरि किन लिनियर भन्दाखेरि प्लानिङ गर्यो, डेलिभरी गर्यो अनि एसेसमेन्ट गर्यो. प्लानिङ सुरुमा हुन्छ, डेलिभरी बिचमा हुन्छ एन्ड देन एसेसमेन्ट इन द एन्ड. दिस मोडल इज प्रब्लमेटिक. Planning can also be recursive. Planning can also be emergent. Of course, you need to plan in the beginning. We need to plan in the beginning, but that plan can be revised and should be revised. And second, the delivery and the assessment. The assessment is becoming a kind of add-on activity. Like you add this on toward the end. This is also problematic. That's why there is hue and cry about national examination. Why we need national examination right now? You know, many institutions around the world, you know, slashing the sit-in examinations. So, but still we are undecided about it. So this is the main challenge. And the hierarchy, you know, like, you know, the external examiner sits somewhere and then the school kids, they wait the routine to be published. And given this situation, in normal time, that may be okay, just okay, I would say okay. Now, I won't say good. Now, I won't say excellent. This is just okay. Maybe it's business as usual. But in this, you know, pandemic situation, in this pandemic situation, this is becoming a major challenge, major stumbling block to think beyond our, you know, to think beyond the pandemic, to think beyond these structures that we have created. The other problem that the other problem is the passivity at the receiving end, because the curriculum is designed in such a way in our schools, in our universities, that the receiving end, like teacher and students, they can't do anything. For example, in our, you know, the largest university in Tribhuvan University, teachers and students, they cannot modify. You know, it's because there is subject committee and it has been sanctioned. There is no liberty for teachers to exercise their judgment. So is the case of student, and curriculum is narrowly defined subject matter. So this is also very important, you know, challenge to consider, because the curricula is determined around the you know, fragmentary sort of silo approach of design. And similarly, there is business as usual, because no one is interested to change this kind of situation. And the other challenge is delayed or no response. Even in normal time, you know, our educational culture is that it doesn't respond to anything in time. For example, the textbooks are written 10 years back, and then new, you know, fact comes in, new idea comes in, and there won't be any response because you cannot change it. So, and the other problem is that one size fits all. You know, one size fits all is considered to be the standard, which is not, you know. So standard can be different, and one size fits all is something different. So this is an approach, and that's why I call this as industrial model education system, which believes in assembly line, which believes in fragmentary approach, and this is education 1.0. So this is a major challenge for us to discuss these alternative forms of teaching and learning, alternative forms of education, because we are talking about online, we are talking about remote teaching, we are talking about individualized instruction, we are talking about teacher creativity, and this is a big challenge. I'm not saying this cannot be done. We are doing at KU, at the School of Education, we've been doing this, we have been struggling, you know, and we are demanding with our authorities that you need to plan emergencies. You need to plan these alternative approaches, how we can do, you know. So
So how can we do educational planning in these emergencies? One is that first we need to see our national or institutional priorities, what we are for. You know, what, for example, in a King's College, context, what is King's College for? What it does in normal times. So we need to continue that. In emergencies, we cannot do something else, but we need to continue our normal priorities. That's the purpose of our activities right now, because human civilizations, they sustain by knowledge and wisdom. So we, even in these pandemic situations, we try to persist, and we persist by aligning with our priorities and our goals. And the very important consideration is equity. What the students have, what the receiving end has. If the receiving end doesn't have computer, or they don't have internet access, then this is not going to work. So we need to assess that, and also sequencing the response. So what do you do first, and then what do you do second? First probably you need to plan. Probably you need to make institutional planning, and then you go for departmental planning. So this is very, very important. Likewise, what you invest and what are these resources, and how these resources are connected with post-emergency context. So you do one thing during the emergency, and after the emergency, the situation becomes normal, and then you do not connect these, and this is not going to work. So how you connect these with the post-emergency context and also pre-emergency context. So this is very, very important. So that's why planning is very, very important. Although the planning is tentative, although the planning is contingent, although the planning may not be perfect, but planning has to be done. So why we are currently, I've been talking, this is very this is not actually standard research, but I'm talking with several institutions, a number of institutions, a number of teachers and educators who are engaged in this online and remote teaching. There's lots of problems. One is the first problem is incompatibility, because the curriculum is very much sit-in driven, sit-in exam driven. The assessment is the culprit. Many teachers, many teacher educators, many institutions, they recurrently ask me, they again and again they ask me, they keep on asking me and my colleagues at the School of Education, how can I do this exam thing? How can I assess them? So actually we need more the conversion of curriculum into more into a form of compatible, that can be compatible with online remote teaching form. So more packaging, more modulating is very, very important. But we don't have that much time. त्यसैले planning, institutional planning is very, very important. त्यही भनेर मैले भन्न खोजे यो resources-हरु available हुनुपर्छ. And unpreparedness of students, faculty, and the system. This is even bigger challenge. For example, in a case of any Nepali university, in our case, we have online teaching ko kehi provision cha. Tara aru university haruma, I think they have not decided anything. They don't have any policy provision. Ani tyo hundakeri faculties are not prepared. They don't know how to use this Zoom. Aba katipay case ma chahi alikati students haruko pani aba they might, this is something new, and because of the pandemic situation, their well-being is also very, very important. Especially well-being ko cost ma hamile गर्न मिलेन. Ani confusion छन्. For example, I received one message on Facebook Messenger कि के कस्तो गजबको मेसेज पाएँ भने, sir, this is the online teaching thing is becoming a fashion. यसले एजुकेसनमा ठुलो क्राइम निम्त्याउँदैछ, त्यसैले सरहरु जस्तो मान्छेले चाहिँ यसलाई रोक्नु पर्यो. And that was very emotional kind of comment. किन भने होला. So I asked him, किन हो त? हैन सर, अब जे पाए त्यही यस्तो गर्न पाइन्छ. शिक्षा भने त एकदम क्लासरुम भित्र टिचर स्टुडेन्टको बीचमा हुने कुरा हो. So you see, एकदम अनएक्सपेक्टेड मान्छेबाट, मान्छेको नाम लिन, अति अनएक्सपेक्टेड. बाहिर देख्दा एकदम मान्छे चाहिँ गजबको देखिने, एकदम radical देखिने मान्छे, तर चाहिँ भित्र चाहिँ उहाँको त्यस्तो भइराखेको छ. So this is strongly held beliefs in favor of face-to-face mode of educational process. अनि अर्को सबैभन्दा ठुलो कुरो, सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ हाम्रो नर्मल एउटा त
इन्स्टिट्युसन हेडहरुको प्लान पनि दिमागमा छ, अपार्ट फ्रम फ्यु एक्सेप्सन्स है। टिचरहरुको पनि प्लान दिमागमा छ। अब कन्टिन्जेन्सी प्लान त कहिले हुने कुरै भएन, त्यसैले हामीसँग कन्टिन्जेन्सी प्लानै छैन। That's why this is happening with us. There are lots of chaos, lots of confusions regarding online and remote teaching, and it should not be. यो हुनु हुँदैन फेरि, किनभने यो गरिराखिएको छ, मान्छेले गरिराखेको कुरा हो। त्यसले यी कुराहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्नलाई हामीले गर्न सक्छौं। अब म हाम्रो अलिकति एक्सपिरियन्स शेयरिङमा आउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ अब अलिकति हाम्रो प्रिपरेसन प्लानिङ के थियो त भन्दाखेरि हामीले 2011 बाट we started thinking about distance learning. We actually announced one program by distance. हामीले गर्यौं पनि, हामी केही त्यसमा फेल पनि भयौं. Actually there were lots of dropouts. Many students actually they could not complete. किनभने यसको अनि अर्को कुरा के बुझ्नु पर्छ भने अनलाइन र रिमोट टिचिङको एउटा च्यालेन्ज चाहिँ द कम्प्लिसन रेट इज भेरी भेरी लो है। त्यो आज कसैले पनि भन्नु भएको छैन 30 to 40% वर्ल्ड स्ट्यान्डर्ड, एकदमै त्यहाँभन्दा माथि गर्नुभयो भने तपाईको एक्सलेन्ट। त्यसैले अनलाइन एलोनले पनि काम चाहिँ गर्दैन, अरु अप्रोचहरु चाहिन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ अनलाइन एन्ड फेस टु फेस स्टुडेन्टले एउटै प्लेटफर्म शेयर गर्ने, हामीले चाहिँ यो मोडल इनेबल्ड लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम वी इन्ट्रोड्युस दिस, एन्ड देन 85 देखि 90 कोर्सेसहरु चाहिँ हामीले त्यसलाई प्याकेज बनाएर मोडुलर प्याकेजमा हामीले अपलोड गर्यौं। अफ कोर्स द क्वालिटी अफ इच कोर्स, quality of these courses varies from one to another. त्यसैले अहिले अनि हामीले त्यतिखेर चाहिँ मोडलमा गर्यौं, मोडललाई इनेबल गर्यौं र भर्चुअल टिचिङ चाहिँ केही म्याथ्सको कोर्सहरुमा केही गर्यौं र केही चाहिँ यो लिडरशिपको कोर्समा केही भर्चुअल टिचिङ अगाडि गरेका थियौं। तर अहिले चाहिँ हाम्रो सबै कोर्सहरुमा भर्चुअल टिचिङ भएको छ। अहिले केही एक हप्ता अगाडिबाट लगभग सबैमा भएको छ। एक दुईवटा कोर्समा चाहिँ हाम्रो फ्याकल्टी बाहिर थुनिनु भएको थियो, सो दे कुडन्ट एक्चुअली स्टार्ट भर्चुअल टिचिङ, दे डिड थ्रु इमेल एन्ड मोडल हैन। अनि त्यसैले अहिले चाहिँ नि जस्तो पार्टिसिपेसन भन्नुहुन्छ भने मेरो कोर्समा 100% पार्टिसिपेसन छ मेरो मैले पढाउने कोर्सेसहरुमा, र हाम्रो स्कुलको भन्नुहुन्छ भने 90% ओभरअल छ। तर सँगै सँगै के पनि छ त भन्दा देयर आर सो मेनी इश्यूज एसोसिएटेड with the online remote teaching. मैले रिमोट भन्ने शब्द अहिले किन प्रयोग गरे भने त्यो चाहिँ तपाईले गुगल मिट खोलेर अनि तुरुन्तै एउटा कन्टेन्ट राखेर म यसरी पढाउने, दैट इज नट अनलाइन टिचिङ एज वेल। अनलाइन टिचिङ इट नीड्स अ प्रिपरेसन, ओके। त्यसैले त्यो कन्टेक्स्टमा मैले हेर्दाखेरि मैले देख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ फ्याकल्टीको प्रिपेयर्डनेस हैन, फ्याकल्टीले जस्तो भन्नु ब्रेकआउट सेसन गर्न आउँदैन, there are lots of issues, अनि जुम खोल्न आउँदैन अथवा गुगल मिट खोल्न आउँदैन। सो these are lots of issues with faculty. त्यसैले त्यो कतिखेर हामीले एड्रेस गर्न सक्छौं भने इभन इन इमर्जेन्सीज, इभन इन दिस पेन्डेमिक सिचुएसन अर ब्रेकआउट सिचुएसन हामीले अलिकति प्लान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अहिले भनेको चाहिँ हामीले मिनिमम अरु बेला हामी लेभल बेस्ड भन्छौं, अहिले चाहिँ सिचुएसन बेस्ड। जस्तो one of my students is in Sira, वहाँ लकडाउन हुन लाग्यो भनेर दौडेर यहाँबाट चाहिँ सिरा जानु। सो he is doing from there, okay। उहाँले चाहिँ डेटा चलाउनुहुन्छ, डेटाबाट कनेक्ट गर्नुहुन्छ, अनि he calls me time and again हैन। उहाँले ल्यापटप काठमाडौँमै छोड्नुभयो, सिरामा फेरि कस्तो छ भने हल्ला चलेको छ, सो he cannot go outside। अब त्यहाँ गएर कहीँ केही गर्न सक्ने ठाउँ पनि छैन। So we need to be considerate. So we need to think situation based, not just the level based, okay? When there is no ideal situation. So let me pause here, and then we might have questions, comments. So this is just a kind of rambling, hey? Thank you. Thank you, sir. Very interesting presentation थियो हजुरको। So हाम्रो chat box मा few questions हरु आइसकेको छ हैन। So first मा चाहिँ प्रतीक जी को एउटा सानो रिमार्क पनि आएको रहेछ। So यो नै अब न्यू नर्मल हुन्छ। So would we like to move towards the question answer session अब? हुन्छ that will be great. Yeah. हुन्छ। So first मा चाहिँ हामी यो chat box कै question मा जान्छौं। So चुरामणि सर को question छ, म रिड आउट गर्छु
हजुर हजुर So how do we मैले देखिरहेको छैन यो एक्चुअली हैन यो के भइरहेको छ यो chat function एकचोटि enable गर्नु न त्यो chat मा थिच्नु भयो हुन्छ ए मैले ओके Okay, yes, please. हजुर so चुरामणि सरको क्वेशन चाहिँ के छ भन्दा how do we ensure equity in such situation do we leave the majority because the minority has no access to technology in a particular institution भन्ने उहाँको क्वेशन Okay, majority minority. Okay, thank you चुरामणि सर यो वास्तवमा इक्विटी भन्ने चिज चाहिँ माइनोरिटीलाई नै हेर्नुपर्छ भनेर आएको हो अब यसको यस एन्ड नोमा मेरो आन्सर छैन मेरो लिटरेचर मैले अहिले केही हेरिराखेको लिटरेचर अब अलिकति अहिलेको एक्सपिरियन्स जस्तो न्युयोर्कमा चाहिँ दे स्टार्टेड दे मेयर एनाउन्स कि अनलाइन गर्ने अब स्कुल सबै भनेको चाहिँ हामी रिमोट टिचिङ गर्ने भन्यो तर अराउन्ड 25% सँग ह्यान्डहेल्ड अब उ चाहिँ छैन मेसिन छैन कम्प्युटर छैन अथवा ट्याब छैन के पनि छैन भनेपछि के गर्ने त भन्दाखेरि नाउ वी प्रोभाइड सो दिस इज वान वे दिस इज वान पोसिबिलिटी एउटा तरिका त्यो हुन्छ आफैले दिने हुन सक्छ अथवा अर्को तरिका के हुन सक्छ भनेदेखि जस्तो एक थरीलाई हामीले अनलाइन गर्ने भयौं अर्को चाहिँ अब एफएम बाट दिने हुन सक्छ एफएम एक्सेस हुन सक्छ त्यसैले सकेसम्म अब यसमा पनि सिचुएसन बेस्ड हो हेर्न चाहिँ फेरि कोसँग के छैन कोसँग मिनिमम के छबाट सुरु गर्ने यो चाहिँ फेरि हैन जस्तो हाम्रो केसमा काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ एजुकेसनमा जस्तो मेरो एकजना विद्यार्थी जो सिराको कुरो गरे उहाँले चाहिँ नि अब उहाँसँग स्मार्टफोन छ स्मार्टफोनबाट काम गरिरहनु भएको छ अहिलेसम्म उहाँको असाइनमेन्टहरु हातले लेखेर फोटो खिचेर पठाइरहनु भएको छ मलाई अनि उहाँले के भन्नु भएको छ म अहिले ल्यापटप पाइसकेपछि सर टाइप गरेर बुझाउँछु अहिले अब त्यसलाई हामीले मान्दिनु पर्यो त्यो इक्विटी भने त्यो होइन तपाईले बुझाउनु पर्छ इट्स नट I mean you should be actually के भन्छ तपाईले चाहिँ सबै गर्नुपर्छ एकदम नर्मल टाइममा जस्तै भन्यो भने चाहिँ चल्दैन हो यो इक्विटी भने चाहिँ चुरामणि सर हजुरको क्वेरी सरले आन्सर गर्नुभयो सो डज द्याट आन्सर योर क्वेसन अरु फर्दर केस सोध्नु भन्दा अगाडि म एकचोटी अर्को क्वेशनमा मुभ गरिहाल्छु इन इन्ट्रेस्ट अफ टाइम है सो हाम्रो शिल्पाजीको अर्को क्वेशन छ सो टेक्निकल सब्जेक्ट्स लाइक स्ट्याट्स फाइनान्स अकाउन्ट्स एन्ड म्याथमेटिक्स फ्याकल्टी आर फेसिङ प्रब्लम सो हाउ क्यान दे बी बेनिफिटेड भन्ने शिल्पाजीको क्वेशन छ थ्याङ्क यू शिल्पाजी भेरी 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 टाइमली क्वेशन किनभने म पनि म्याथमेटिक्सकै मान्छे हो हैन मेनी एन्ड हाम्रो मास्टर्स तपाईहरुलाई एउटा के भन्नु भने काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ एजुकेसनको अनलाइन अथवा अनलाइन अप्ट गर्ने एउटा चाहिँ नि म्याथमेटिक्स ग्रुप पनि हो र फेरि म्याथमेटिक्समा हामीले केही कुराहरुमा निकै च्यालेन्ज पनि फेस गर्छौं जस्तो हाम्रो चाहिँ अलिकति यो म्याथ पेडागोजी पट्टि त्यति धेरै च्यालेन्ज हुँदैन तर यता चाहिँ नि के रे यो कन्टेन्टमा चाहिँ च्यालेन्ज हुन्छ कन्टेन्टको कोर्समा च्यालेन्ज चाहिँ दुईटा कारणले हुन्छ एउटा चाहिँ नि फ्याकल्टीको रेडिनेस मैले अहिले पाएको देयर आर लट्स अफ टुल्स दैट यू क्यान युज जस्तो स्क्रिनमा लेख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईको चाहिँ त्यो जस्तो बिग ब्लू बटन युज गर्नु भने यू क्यान एक्चुअली राइट इन अन स्क्रिनमै लेख्न सक्नुहुन्छ एउटा अर्को चाहिँ म्याथको अब यो म्याथ लेख्ने चाहिँ सफ्टवेयरहरु पाइन्छ म्याथको त्यो जोड घटाउ लेख्ने फंक्सन लेख्ने तिनीहरु सफ्टवेयरहरु पाइन्छ त्यो सफ्टवेयर इन्स्टल गरेर देन यू क्यान एक्चुअली इम्बेड त्यो सफ्टवेयरलाई इम्बेड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको अनलाइन सेसनहरु दिस आर अल्सो अवेलेबल र अर्को तरिका पनि छ अर्को चाहिँ हाम्रो मैले एकजना यहाँ इन्डियामा हो यो चाहिँ के गर्नु भएको छ उहाँले भन्दाखेरि त्यो व्हाइट बोर्ड घरमै राख्नु भएको छ and then what he does he records in the whiteboard or you makes it live क्यामेरा त्यो फर्काउनुहुन्छ हिसाब गर्नुहुन्छ त्यहाँ र विद्यार्थीहरुले चाहिँ रिमोटबाट हेर्छन् त्यसरी पनि अहिले पढाइरहनु भएको छ सो देयर आर मेनी वेज यो व्हाइट बोर्ड राखेर गर्ने इज नट ब्रिलियन्ट आइडिया त्यो चाहिँ स्क्रिनमै तपाईले चाहिँ you can actually install several
अनलाइन हैन बोर्डहरू यहाँ आइरहेको हुन्छ इभन अहिले एडभर्टाइजमेन्टहरू पनि तपाईको इमेलमै आइरहेको छ फेसबुकमै आइरहेको छ तपाईलाई चाहिँ तपाईलाई व्हाइट बोर्ड चाहिँदैन यी अनलाइन बोर्ड चाहिन्छ भनेर देयर आर मेनी अफ देम आई हैव ट्राइड one or two and they seem to be fine हाम्रो के भने अब जस्तो भनौँ न ब्ल्याक बोर्डबाट चक बोर्डबाट व्हाइट बोर्डमा लेख्दा कहिलेकाहीँ सुरुमा ब्यालेन्स नमिला जस्तो अहिले त्यसमा मिल्दैन बट we can actually make use of those available materials available alternatives. Thank you, sir. So, Sujata जीले निकै बेरबाट हात उठाइराख्नु भएको छ सो म उहाँलाई नै अनम्युट गरेर आफ्नो क्वेसन सरसँग राख्नलाई रिक्वेस्ट गर्छु है हजुर सुजाता जी प्लिज नमस्ते सर हजुरको एक्सपिरियन्स एक्सपर्टिज सेयर गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद मैले यो क्वेसनलाई राम्ररी फ्रेम गर्न नसके भएर चाहिँ सोध्ने परमिसन मागे जस्तै ग्रेड 6-7 सम्मको लागि चाहिँ त्यति धेरै च्यालेन्जिङ नहुन सक्छ विद्यार्थी र शिक्षक सबैजनालाई तर जब सिनियर क्लासेस जान्छ जब नेशनल लेभलको एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ ग्रेड 8 मा ग्रेड 10 मा हैन त्यसपछि चाहिँ यु हैव टु गो करिकुलम्समा जानुपर्ने हुन्छ अहिले चाहिँ मैले देखेको समस्या टिचरले फेस गरिराख्नु भएको समस्या चाहिँ जस्तै नेपाली के रे साइन्स म्याथ्समा हेर्नु भयो भने रिसोर्सेस ग्लोबल प्लेटफर्ममा पनि रिसोर्सेसहरु धेरै छ तर जस्तै नेपाली पढाउने नेपाली र सामाजिक पढाउने टिचरहरुलाई चाहिँ च्यालेन्ज भइरहेको छ अनि दे आर रेजिस्टिङ यो चाहिँ हुँदै हुँदैन नेपाली सामाजिकको लागि चाहिँ रेलेभेन्टै हुँदैन भन्ने कुराहरु राखिराख्नु भएको छ त्यस्तो सिनारियोमा चाहिँ हजुरले के रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ विद्यालय जसले चाहिँ यो अनलाइन जान खोज्दै हुनुहुन्छ र टिचरहरु जसलाई चाहिँ यो अनलाइन जान यो विषय पढाउने टिचरहरुलाई चाहिँ जो अनलाइन जान चाहिँ गाह्रो फिल गरिराख्नु हुन्छ उहाँहरुलाई चाहिँ व्हाट आर योर रेकमेन्डेशन्स सजेशन्स सर अब एउटा कुरा चाहिँ अब एउटा तरिका के छ भने उहाँहरुसँग स्क्यानर छ भने 3000 रुपैयाँमा स्क्यानर पाइन्छ मैले एकजनालाई सजेस्ट गरेँ मैले तीनवटा अप्सन छ पहिलो अप्सन चाहिँ एकदम रुडिमेन्टरी अप्सन भने स्क्यानर छ then they scan the lesson and then they send it out to students and they use Google Meet and then they talk about it they organize breakout session and then अथवा Zoom use गर्न सक्छन् अथवा blue button use गर्न सक्छन् that is one option option number 1 सजिलो त्यसका लागि चाहिँ उहाँहरुसँग के चाहियो भने स्क्यानर चाहियो each teacher should have a scanner अनि सम्बन्धित लेसन चाहिँ they have to post it हैन पोस्ट चाहिँ अब पोस्ट गर्नलाई तपाईको मोडल साइट स्कुलले क्रिएट गरे पनि भयो फेसबुक क्लोज फेसबुक पेजै बनाए पनि भयो दैट्स one possibility द अदर पोसिबिलिटी सेकेन्ड अब अलिक त्यो भन्दा अलिक स्मार्ट चाहिँ तपाईको यदि सीबीसी सँग अब थाहा छैन यो कति गर्न सक्नुहुन्छ मैले हिजो अस्ति केही साथीहरुसँग कुरा गर्दाखेरि सो सीबीसी माइट ह्याभ त्यो पाठहरु ब्रेक गरिदिएर उहाँहरुले चाहिँ जस्तो भनौं न नेपालीको जस्तो एउटा पाठलाई सिंगै ब्रेक गर्दै अर्को पाठलाई ब्रेक गर्दै त्यसरी पाठ अलग अलग ब्रेक गरेर उहाँहरुले त्यो मटेरियल पठाइदिने हो भने देन यु डोन्ट नीड टु स्क्यान इट अलिक बढी स्मार्ट हुन्छ त्यो अथवा कोही छ त्यो किताबहरुलाई पीडीएफ मा अलरेडी राखेको छ र त्यो पीडीएफ लाई चाहिँ पीडीएफ ब्रेक गर्ने चाहिँ हुन्छ त्यो पीडीएफ ब्रेक गर्ने फ्रीमै पनि पाइन्छ पीडीएफ ब्रेक गरेर सबै च्याप्टरहरु ब्रेक गरेर पठाउन सकिन्छ त्यो दोस्रो एउटा प्र्याक्टिकल अब तेस्रो भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि देयर आर मेनी अप्सन्स कि उहाँहरुले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ उनीहरु यदि टाइप गर्ने स्किल छैन भने त्यो चाहिँ सिक्नु पर्यो बच्चाहरुले गर्न सक्छन् जस्तो युनिकोड छ नेपालीमा टाइप गर्नलाई गुगल इनेबल्ड छ गुगल मात्रै छैन अहिले देयर आर सो मेनी इभन रिलायबल सफ्टवेयर प्याकेजेस कि तपाईले नेपालीमा टाइप गरेर चट्टसँग पढ्न सक्नुहुन्छ र मोडल यदि गर्ने हो भने मोडलमा नेपाली पनि छ अब तपाईले होइन माइक्रोसफ्ट टिमकै गर्ने हो भने पनि नेपाली छ अब इभन गुगलमा पनि तपाईले चाहिँ नेपाली टाइप गर्न सक्नुहुन्छ गुगल डकमा तपाईले नेपाली टाइप गरेर गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले अलिकति मेहनत चाहिँ पर्छ र अब तपाईलाई अझ रिसोर्स मटेरियल चाहिन्छ भने पत्र पत्रिकाहरु प्रशस्त छन् नेपालीमा लेखिएका नेशनल डेलीहरु छन् तिनीहरुका कट चाहिँ बनाएर चाहिँ पोस्ट गर्न मिल्छ हैन तिनीहरु अब तपाईको एकदम रेडिली अवेलेबल एउटा मात्रै न्यूज काटेर निकाल्छु भन्ने पनि सजिलै सक्ने भर्जनमा तिनीहरु आछन् सो देयर क्यान बी मेनी अदर रिसोर्सेस एज वेल नेपालीमा पनि प्रशस्त छन् अनि नेपालीमा कथा कविता सम्बन्धी वेबसाइटहरु प्रशस्त छन् यो इन्टरनेशनल साहित्य समाज नेपाली साहित्य समाज भन्ने छ उहाँहरुका चाहिँ
कथाहरू एकदम राम्रा राम्रा कथाहरू युट्युबमा पाइन्छ कविताहरू वाचन गरिएको हैन युट्युबमा चाहिँ नेपाल सम्बन्धी अब सोशल स्टडिज सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू चाहिँ नेपालीमा अपलोड गरेकाहरू पाइन्छ त्यसैले मैले त झन् धेरै रिसोर्स देख्छु त यसमा त सुजाताजी आई थिंक यु नो मात्रै अलिकति जाँगर चाहिँ हुन्छ ओके सो म अब नेक्स्ट क्वेसनमा मुभ अन गरिहाल्छु है हजुर सो हाम्रो सुशीलजीबाट अर्को एउटा क्वेसन छ सो इज देयर एनी प्लान अफ केयु टु स्टार्ट टिचर प्रोफेसनल कोर्स अफ इन्टिग्रेटिङ आइसिटी इन एजुकेसन हाम्रो सुशील उप्रेती हो हजुर बाइ द वे सर हजुरले स्क्रिन शेयर एकछिन स्टप गरिदिनु भयो भने मेबी आई कुड टेक अ स्क्रिनशट अफ एभ्रीवन इन द ब्रेकआउट रुम ओके थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू एकदम डेफिनेटली छ हाम्रो प्लान यसमा नहुने कुरै भएन वी आर फोकसिङ अन स्टिम राइट नाउ उहाँलाई नि थाहा छ हाम्रो सुशील सरलाई नि वी आर अल्सो थिङ्किङ आइसिटी मास्टर्स चाहिँ अब हामीले आइसिटीलाई अलिकति बढी ठाउँ दिने अब यो चाहिँ अलिकति बेग्लै कन्टेक्स्ट हो हुँदा योसँग जोडिएको कुरा पनि भयो हामीले आइसिटी चाहिँ अब मास्टर्स इभन ब्याचलर प्रोग्रामसम्म हामीले हाउ क्यान वी एक्चुअली ब्रिङ नट जस्ट आइसिटी मात्रै भएर होइन कि कसरी आइसिटीलाई चाहिँ अक्रस एउटा उसमा चाहिँ क्रस कटिङ थिमको रूपमा लान सकिन्छ भन्ने कुरा हामी सोचिरहेका छौँ थ्याङ्क यू सर सो अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ आई थिङ्क चुरामणि सरकै छ त्योभन्दा अगाडि म राजु सरको एउटा क्वेसन राखिदिइहाल्छु सो उहाँको क्वेसन चाहिँ इज जुम द बेस्ट टुल अफ पेडागोजी अलङ विथ गुगल एप्स भनेर सोध्नु भएको छ जुमको चाहिँ यस्तो छ अब यहाँ म सिर्फ फेरि जुम अथवा गुगल ठिक भनेर भन्न त अलिकति एथिकल्ली पनि मिल्दैन किनभने दिज आर कम्पिटिङ तर एज अ युजर देयर आर सर्टेन you know benefits with Google and certain other benefits with Zoom. Zoom-सँग तपाईको चाहिँ यो चाहिँ एकदम प्रोफेसनली बिजनेस रन गर्ने हैन अब त्यो हिसाबले चाहिँ दिस इज भेरी गुड आई मिन Zoom-को धेरै धेरै बेनिफिटहरु छन् ब्रेकआउट सेसनहरु छन् उसमा चाहिँ गुगल मिटमा ब्रेकआउट सेसन गर्न सकिँदैन तपाईले चाहिँ अरु उपायले गुगल डक बनाएर के गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो यहाँ अहिले हामी गरेका छौं यसरी गुगल मिटमा सकिँदैन तर अब जुम फेरि गुगल मिट चाहिँ मोर एजुकेसनल अब किनभने अहिले उसले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि अब हामीलाई फ्रीमा पनि दिइरहेको छ गुगलबाट हामीले चाहिँ डोमेन यदि चाहिँ इमेल रेजिस्ट्रेसन गर्यौं हाम्रो डोमेन छ edu.np अथवा edu डोमेन छ भने हामीले .edu.np डोमेन छ भने हामीले धेरै प्रिभिलेजहरु पाउँछौं त्यो हिसाबले गुगल इज फाइन हैन गुगल क्लासरुम छ हैन तपाई हामीले चाहिँ यदि स्कुलबाट चलाउने हो भने गुगल क्लासरुम is very very useful very handy त्यो हिसाबले गुगलको बेनिफिट छ तर मैले मिटिङ गर्दा जस्तो हाम्रो थीसिस प्रेजेन्टेसन विदेशी हाम्रो प्रोफेसरहरुले चाहिँ विदेशबाट बाहिरबाट चाहिँ एक्जामिन गर्नुपर्ने हुँदाखेरि वी युज जुम धेरै चाहिँ किनभने जुम इज मोर एफिसिएन्ट यस्तो मिटिङहरुको लागि चाहिँ तर टिचिङको पर्पस जहाँसम्म छ त्यो टिचिङको पर्पसमा चाहिँ गुगलका अरु जुन भनौं न बेनिफिटहरु टुलहरु छन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गुगल त्यहाँनिर हामीले चाहिँ गुगललाई गरिरहेका गुगल मिटलाई युज गरिरहेका Okay, so going back to Churamani sir's question, so सरले सोध्नु भएको चाहिँ I would love to know the difference between remote teaching and online teaching. अघि सरले ल्याउनु भएको कन्टेक्स्टमा मेबी उहाँको क्वेशन रिमोट चाहिँ सब धेरै कुराहरुलाई मिलायो भने रिमोट हुन्छ जस्तो भनौं न त्यसमा अनलाइन पनि पर्छ त्यसमा करेस्पोन्डेन्स पनि पर्छ त्यसमा एफएम पनि पर्छ त्यसमा चाहिँ तपाईको टिभीबाट पनि पर्छ रेडियोबाट पनि यो सबै भयो भने चाहिँ रिमोट भयो रिमोटमा भएको मान्छेलाई पढाउने भयो टेलिफोनबाट पनि पर्छ अथवा तपाईले चाहिँ मेटेरियल पठाइदिनु भयो इमेलबाट र इन्डिपेन्डेन्ट लर्निङ गरेर यो गरेर भने इमेल टिचिङ पनि रिमोट भयो रिमोट भनेको धेरै अनलाइन भनेको स्पेसिफिक हो अनलाइन पनि दुईटा हुन्छ एउटा सिन्क्रोनस एउटा एसिन्क्रोनस अब अहिले हामी जुन भर्चुअल गरिरहेका छौं त्यो चाहिँ अलिक बढी सिन्क्रोनस हो सिन्क्रोनस भनेको रियल टाइम जस्तो मैले अहिले प्रेजेन्टेसन गरेको अहिले सुनिरहनु भएको छ दिस इज रियल टाइम दिस इज सिन्क्रोनस इन अ वे तर मैले मेरो प्रेजेन्टेसन रेकर्ड गरे हिजो रेकर्ड गरे पठाइदिए अथवा हिजो इमेल गरे विद्यार्थीहरुलाई ल भोलि तिमीहरुले चाहिँ ग्रुप वर्क गरेर भोलि प्रेजेन्टेसन एउटा रेकर्ड गरेर पठाइदेऊ अथवा उनीहरुले ग्रुप वर्क गरे उनीहरुको टाइममा गरे त्यो चाहिँ असिन्क्रोनस हो म प्रेजेन्ट भइन हैन
म प्रेजेन्ट भएर म एज अ ट्युटर एज एन इन्स्ट्रक्टर प्रेजेन्ट भएर गर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ सिङ्क्रोनस हो, त्यो चाहिँ रियल टाइम हो। त्यसैले अनलाइन पनि धेरै खालको हुन्छ। अहिले धेरै हाम्रो डिजायर चाहिँ हेर्नुहोस् है, अहिले धेरै डिजायर अघिको प्रेजेन्टेसनहरू सुन्दा, जुन अमेरिकन साथीहरूको प्रेजेन्टेसन सुन्दाखेरि पनि के हो त भन्दा दे विश टु टिच इन रियल टाइम। सबैलाई अहिले अमेरिकन युनिभर्सिटीमा अपार्ट फ्रम दोज जसले अनलाइन गरिरहेको थियो उहाँहरूले धेरै एक्सपिरियन्स भयो। तर तपाईँलाई हार्वर्ड एमआइटीदेखि हाम्रो चाहिँ नि अब हाम्रो श्याम सर पनि यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सबैको अहिलेको के छ त भन्दाखेरि रियल टाइम टिचिङ धेरै जसोले त्यो खोजिरहेको देखिन्छ। अब त्यो द्याट मे बी फाइन, किनभने क्लासरुममा जस्तो हुन्थ्यो त्यस्तै गरौँ न यहाँ भन्ने हो। तर क्लासरुमको यो अर्कै डिमेन्सन हो क्या, क्लासरुमको रिप्लेसमेन्ट यो होइन र यसले कम्प्लिमेन्ट गर्छ र यसलाई क्लासरुमले कम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छ, यति हो कुरा। हामीले रिप्लेसमेन्टको हिसाबले हेर्नै भएन, हामीले अलिकति प्याराडाइम सिफ्टको हिसाबले नि हेर्नु पर्यो। पहिले रिसोर्स मेटेरियल कहीँ पनि थिएनन्, देयर वेयर नो अप्सन्स, टिचर मात्रै अन्तिम अप्सन थियो, टेक्स्ट बुक पनि थिएनन्, त्यसैले क्लासमा जानु पर्थ्यो। त्यसपछि टेक्स्ट बुक आए अनि टिचरलाई एउटा ठिक्क टाइममा मात्रै भेटे भयो, क्लासको पिरियड भयो, एक पिरियडमा भेट्ने, 2 पिरियडमा 3 पिरियड, हप्ताको यति पढाउने भयो, त्यो टेक्स्ट बुक आएपछि भयो। अब अहिले किन चाहियो पिरियड, किन वाइ यु निड, किनभने दो सो मेनी मेटेरियल्स देयर। त्यसले अब टिचरको काम के हो त भन्दाखेरि, अब टिचरको काम चाहिँ के हो भन्दा अब चाहिँ मोर युबिक्वोटस लर्निङमा, लर्निङ एभ्रिवेयर, लर्निङ एनीवेयर भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ सिङ्क्रोनस हुन्छ, कहिलेकाहीँ असिङ्क्रोनस हुन्छ, कहिले चाहिँ अफलाइन हुन्छ, कहिले अनलाइन हुन्छ, कहिले क्लासमा पनि भेट्छौँ, कहिले बगैँचामा पनि भेट्छौँ, यो हिसाबले चाहिँ कहिले लाइब्रेरी हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले एजुकेसन प्लानिङ गर्नु पर्यो भन्ने मेरो आशय चाहिँ यो अहिलेको पेन्डेमिक कन्टेक्स्टलाई लिएर हामीले होल एजुकेसन प्याराडाइमलाई रिथिङ्क गर्नु पर्यो। अहिले जस्तो अघि नेपाली र सोसल स्टडिजको टिचरले यो रेजिस्टेन्स एभ्रिवेयर, एउटा म्याथको प्रोफेसरले रेजिस्ट गर्छन्। अब हामी कहाँ पनि रेजिस्ट गरिरहेका छौँ, काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा कतिपय डिपार्टमेन्टमा, हामी कहाँ होइन स्कुल अफ एजुकेसनमा होइन, कुनै डिपार्टमेन्ट कहाँ हुन्छ यसरी पढाउन सकिन्छ। ए स्क्वायर मैले कसरी पढाउनु अनलाइन, होइन तपाईँको चाहिँ यो इन्टिग्रेसन मैले अनलाइन कसरी पढाउनु, देयर आर सेभरल। अब यो रेजिस्टेन्स चाहिँ यस्तो छ। त्यो यो रेजिस्टेन्सले हामीलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दा दुईटा कुरा भन्छ। एउटा चाहिँ म डिसेपियर हुन्छु कि अथवा मेरो चाहिँ रेलेभेन्स सकिन्छ कि भन्ने धेरैलाई त्यो फिल भएको छ होइन अहिले, किनभने अब अनलाइन गर्नु पर्यो, अरू नयाँ ढङ्गले प्लान गर्नु पर्यो, नयाँ ढङ्गले प्रिपरेसन गर्नु पर्यो। अनलाइन टिचिङ क्यान बी बेटर देन क्लासरुम टिचिङ, एन्ड इट क्यान बी वर्स्ट than classroom teaching, and classroom teaching can be worse than online teaching. हामीले सबै एक्सपिरियन्स गरेका छौँ है। त्यसैले यो कम्पेरेबल चाहिँ त्यो हिसाबले होइन। अब परिस्थिति नै नयाँ छ, प्याराडाइम नै सिफ्ट भयो। अब ताप्लेजुङको मान्छेले काठमाडौँमा एजुकेसन लिन चाहन्छ, अब उसलाई चाहिँ क्लासरुम फेस टु फेस टिचिङको उसको जब छ ताप्लेजुङमा। दोस्रो कुरो तपाईँको अब यसरी हेर्नु पर्यो। अब पोस्ट पेन्डेमिक सिचुएसन पनि तपाईँले के त भन्दाखेरि यदि नेपालको तपाईँले चाहिँ अब भनौँ न, मानौँ किङ्स कलेजले नै यदि डाइभर्स पपुलेसनलाई एड्रेस गर्ने हो भने सिम्पली काठमाडौँमा चाहिँ नयाँ बानेश्वरमा पुग्न सक्ने मान्छे अथवा कलेजमा पुग्न सक्ने मान्छेलाई क्याटर गर्ने हो भने अर्कै कुरा होइन। पपुलेसनलाई क्याटर गर्ने हो भने विचार गर्नु है, पपुलेसनलाई क्याटर गर्ने हो भने देन यु हेभ टु मुभ आउट, यु हेभ टु रिच आउट, यु हेभ टु रिथिङ्क योर एजुकेसन प्लान। सर म एकैछिन इन्टरेप्ट गरिहालेँ। सो हामी अलमोस्ट एन्ड अफ द सेसन छौँ। सबैलाई एकचोटि मिल्छ भने एकचोटि आफ्नो क्याम अन गरिदिन रिक्वेस्ट गर्छु, सो द्याट आई क्यान टेक अ फाइनल पिक्चर। अनि लास्टमा एउटा फाइनल क्वेसन नेहा म्यामको थियो। यो क्वेसनको साथै आई थिङ्क सेसन ऱ्याप अप पनि गर्नु पर्ला, ब्रेकआउट रुम पनि क्लोज हुन्छ अरे। सो उहाँले चाहिँ इक्विटी टिचर्सको केसमा पनि मेन्टेन गर्न के सजेसन छ भनेर सरलाई सोध्नु भएको छ। ठिक छ, होइन टिचरलाई पनि हो इक्विटी भनेर चाहिँ अब यस्तो हो, सबभन्दा बढी इक्विटी स्टुडेन्टलाई हो। जो सबभन्दा तल रिसिभिङ एन्डमा बसेको छ त्यो चाहिँ स्टुडेन्ट हो, उसलाई हो इक्विटी। हामीलाई पनि अलिअलि हो। हाम्रो चाहिँ हामीसँग चाहिँ एजेन्सी अलिक पावरफुल एजेन्सी हामीसँग हुने भएकोले, किन हामी अलिक जान्ने मच्योर एडल्ट भएकोले हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी बढी हुन्छ। स्टुडेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ के हुन्छ त उनीहरूको हाम्रो तुलनामा कम हुन्छ होइन, यसै पनि कम हुन्छ किनभने हामी चाहिँ मोर एडल्ट भयो। त्यो हिसाबले टिचरको हिसाबले चाहिँ अब त्यही हो, प्लानिङ, रिसोर्सिङ, प्रिपरेसन त्यही कारणले चाहियो होइन।
जस्तो भनौँ न पेन्डेमिक घोषणा भयो, अहिले कति दिनको लकडाउनमा छौँ हामी, 17 दिनको लकडाउनमा छौँ। र इन्स्टिट्युसनल स्ट्राटेजी म अरूको भन्दिनँ, म किङ्स कलेजको भन्दिनँ, किन तपाईँहरू एउटा युनिभर्सिटीमा एफिलिएटेड हुनुहुन्छ, उसको आफ्नो स्ट्राटेजी छ, त्यही अनुसार काम गर्नुहुन्छ। जस्तो मेरो युनिभर्सिटी भयो, हाम्रो पनि केही हदसम्म बनिसकेको छ, हाम्रो भिसीको एड्रेस पब्लिकली आइसकेको छ। अझ जस्तो त्रिभुवन युनिभर्सिटीको त्यत्रो चाहिने 60वटा चाहिने कन्स्टिट्युएन्ट क्याम्पस छन्, कलेजेस छन्, एफिलिएटेड कलेज छन्। वाट आर दे गोइङ टु डु? के हो त? एउटा 1 पेजको 2 पेजको त हाम्रो पेन्डेमिक प्लान यो हो, 1 हप्तामा खोल्यो भने यो गर्छौँ, अब 1 वर्षमा खोल्यो भने यसो गर्छौँ। हामीले चाहिँ डेटालाई हेर्नु पर्यो, वर्ल्ड वाइड के भइराखेको छ, नेपालकै डेटा के भइराखेको छ, कहिले खुल्न सक्छ, चाहिँ त्यो कुरा बुझेर प्लान गर्ने भने रहेछ। तर छिटै खुल्यो, छिटै राम्रो भयो भने पनि केही बिग्रिँदैन, हामी नर्मलमा आयौँ भन्न मिल्छ। त्यसैले मैले भन्न खोजेको यो इमर्जेन्सी प्लान भित्र चाहिँ अनि टिचरको इक्विटी, टिचरलाई कहाँ तयार गर्ने हैन, अब कसरी उनीहरूलाई चाहिँ इम्पावर गर्ने, हुनसक्छ 3 दिनको क्रास कोर्स हुनसक्छ, 1 दिनको अनलाइन टिचिङ हुनसक्छ, केही होला, स्ट्रगल गर्छ, सिक्छ, जति जानेछ त्यहाँबाट सुरु गर्छ। अहिले त आइडियल सिचुएसन हुँदै होइन, बट यु निड अ प्लान। हस्, मैले यति नै भने। थ्याङ्क यू सर। हजुर त नलेजको एकदम ठुलो सोर्स हुनुहुन्छ होइन, सो क्वेसन्सहरू पनि आइरहेको छ। सो एकदम रमाइलो सेसन भयो। सो सरलाई फर्दर पनि अरू केही क्वेसन छ भने मेबी सरलाई इमेलमा रिच आउट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, बिकज ब्रेकआउट सेसन एन्ड भइसक्यो। र थ्याङ्क यू हजुर सबैजनालाई, थ्याङ्क यू सरलाई, थ्याङ्क यू सो मच सर। एकदम रमाइलो सेसन भयो, इट वाज भेरी इन्फर्मेटिभ। अनि सबैजना थ्याङ्क यू फर बिङ सच अ ग्रेट अडियन्स। हजुरको क्वेसनले आई थिङ्क द डिस्कसन वाज इभन मोर बेटर।